one old song. Praise and magnify His name. Put your hands together. To stay. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to Come on, stay. sing it one more time. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Oh, my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name. He gave me a brand new start. When my life was in a mess, I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name. He gave me a brand new start. Sing it. He's my rock. Jesus is the rock on whom I stand. Oh, He is the rock. He is the rock. Jesus is the rock on whom I stand. He is the rock. He is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock on whom I stand. Oh, He is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock on whom I stand. How many of you believe this morning? He is the rock of our salvation. Bible tells us that He is our rock of our salvation. We're gonna sing and praise and magnify His name. Let us all sing in Tamil and worship Him. Hallelujah. செட்டிலிருந்து தூக்கினார். செட்டிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். சொல்லுங்க. செட்டிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். மறுபடியும் எல்லாரும். செட்டிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். செட்டிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. அவர் எந்த கன்மலை, அவர் எந்த கன்மலை, அவர் எந்த கன்மலை.
psalmist was telling in Psalms. He was singing like that. He is the rock of my salvation. He is the rock of my salvation. What is in Tamil? அவரின் ரட்சிப்பின் கண்மலையாகிய தேவனாயிருக்கிறார். என் ரட்சிப்பின் கண்மலை. He is the rock of my salvation. In English it is very clear that he is a rock. Oh, how many of you have seen the rock? எத்தனை பேர் மலைகளை பார்த்துருக்கிறீங்க? மலைகள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஆனால் sometimes that rock itself may shake when the earthquake has come. நிலநடுக்கம் வரும்போது அந்த மலைகளும் சில நேரத்தில் அசைக்கப்படுவதாக இருக்கும். But you know, when we stand on this rock, இந்த கண்மலையின் மேல் நான் என்னுடைய அஸ்திபாரத்தை போடும்போது, no, you know, one thing will happen in our life. When our foundation is in the salvation of Jesus Christ, the rock, then we will never be put into shame and we will never be shaken. இந்த கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவின் மீது நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை நாம் நிலைநாட்டும் போது நாம் வெட்கப்பட்டு போவதுமில்லை, நாம் அசைக்கப்படுவதுமில்லை. Hallelujah. How many of you believe this morning? He has picked out from the miry clay. சேற்றிலிருந்து நம்மை தூக்கி உயர்ந்த கண்மலையின் மேல், yes, make us to stand on the rock. He is a rock of our salvation. We are going to sing this morning. He is the one who gave the salvation to us and he turned our mourning into joyful. Amen. Hallelujah. நம்முடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுகிற ஒரு தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ரட்சிப்பின் கண்மலையின் மீது நான் என்னுடைய அஸ்திபாரத்தை போட்டதினாலே என்னுடைய துக்கம், என்னுடைய புலம்பல் சந்தோஷமாய் ஆனந்த களிப்பாய் மாறி இருக்கிறது. இந்த ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்தி we gonna sing one more song and worship and magnify his name. Thank you, Jesus. Your light look through my night, restore exceeding joy. Your grace Fell like the rain and made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand has lifted us. Your hand lifted me up. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Let's all stand to our feet this morning. நாம் எல்லாம் நம்முடைய இடத்தில் எழும்பி நின்று God, worship him and magnify his name. Come on, sing with us. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome.
Come on. This is how we overcome. 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 Come on, church. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how we You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have, for the last time, everyone, everywhere, my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Put a mighty hand of praise. Hallelujah. He is the one who can change our sorrow into joy. Where we can get that? This is the place we can get that. In His presence we can get that. அவர் ஒருவரால தான் நம்முடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற முடியும். No man can do that. எந்த மனுஷனாலையும் அது முடியாது. But this God can do for us. Where He will do, எங்கே அதை செய்வார்? தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே, கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலே நம்முடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். Hallelujah. How many of you want to worship this wonderful God? He is the Almighty God. Oh, hallelujah. Omnipotent God. We cannot explain His goodness in our life. He is great. He is a wonderful God. God is good and His mercy endureth forever. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. Which means what? He is the God of greatness. He is the great God. How great He is. This great God came to earth to make our sorrows into joy. Only when Jesus born on this earth, it says there is great joy in the world. That great joy came inside us and we received the salvation. And we are no more getting into the sorrows. When sorrows enters in our life, immediately the joy of Jesus fills our heart, because He is the God of greatness. How many of you want to worship this wonderful God? He deserves our glory. He deserves our honor. He deserves our praise. Oh, we magnify Your name, O Father. Oh, Jesus, we lift Your name. Of the glory and the honor, as we lift Your hands in worship, as we praise Your holy name. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise Your holy name. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. You are great, You do miracles so
There is no one else like you. There is no one else like you. துதிக்கு பாத்திர மகிமை உமக்கே, எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். துதிக்கு பாத்திர எல்லாரும் சொல்லும். Let's all lift his name. Oh, there is no one else like you. உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம். நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர். Oh yes, உம்மை போல யாரும் இல்லை. என் தேவனே, oh Father, we worship you this morning. You alone are worthy to be praised. நீரே எங்கள் துதிக்கு பாத்திரராகிய இயேசு. Oh hallelujah. How many of you want to lift up this wonderful God? Come on church, lift him up. He is great forever and ever. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. There is no one else like you. எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நீர் பெரியவர், பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீர் பெரியவர். ஓ பெரிய தேவனே, உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. There is no one. There is no one else like you. Oh yes. Oh hallelujah. There is no one else like your Father. You alone are great. You have done great things in our life. Even we are able to breathe this morning, it is because your grace has given to us this morning. Every morning your grace is new, and that is the reason we are still living. As we worship you, we said there is no one else like you, because nothing can compares to your love, to your grace that you have shown on our life, oh Father. உமக்கு ஈடாக ஒன்றுமே இருக்க முடியாது. நீர் எங்கள் மீது காட்டுகிற அன்பு, உம்முடைய கிருபையினால தான் நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம், உயிர் வாழுகிறோம். Nothing else, oh Father. Only because of you we live, we stand, we walk, we run, we work, we study. It is not because of our strength or our ability, our potential. It is because of you.
Not because of us, it is because of you. Because everything is we receive from above, the Heavenly Father. And that is the reason we are here to worship you, to give all the credits to you. We could not take the credits for us. நாங்கள் எங்களுக்கென்று சொல்லிக்கொள்ள கூடிய எந்த வகையான லாபகரமான காரியத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முடியாது. அதற்காக தான் இந்த ஆராதனையில வந்து நாங்கள் நின்று நீரே எங்கள் துதிக்கு பாத்திரர் என்று நாங்கள் உம்மை ஆராதித்தோம். As we worshipped, Father, we know that your heavens are turned to this church and you're looking our hearts. And thank you for being with us this morning. We commit ourselves into your mighty hands. Take care, guide us, lead us, and give us your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. எல்லாரும் நம்முடைய இடத்துல அமர்வோம். நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காக நாம் காத்திருப்போம். God is going to speak to us this morning. How many of you believe that? Hallelujah. கர்த்தர் நம்மோடு பேச போகிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அதை? Hallelujah. Let's hear the word of God and worship his name. Praise the Lord, and I'm very happy again to meet all of you on this English service and through the online. I welcome you. I'm very glad to minister here in this place. இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உங்கள் மத்தியிலே இருந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதிலே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். உங்கள் எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வரவேற்கிறேன். உங்களை மாத்திரமல்ல, ஆன்லைனில் இணைந்திருக்கிற உங்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே நான் வரவேற்கிறேன். It's just a joyful, when we worship God, our sorrows all goes and the happiness it comes into our life. ஆண்டவரை ஆராதிப்பது என்பது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது. எப்பெல்லாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நம்முடைய சோகத்தை மறந்து நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் பிறக்கிறது பாருங்க. In our family we always wait for this Fridays and Sundays always. எங்க குடும்பத்துல நாங்க வெள்ளிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காகவும் நாங்க காத்திருப்பது உண்டு. Because it's the whole day we will be in the presence of God, where we cannot have time to think of our problems or like that. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் இருக்கும்போது நமக்கு நம்ம பிரச்சனை போராட்டத்தை பற்றி பேசுறதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ நேரம் இருக்காது பாருங்க. அப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் கர்த்தர் பிரசன்னத்தில் இருக்கிறது. So today also we going to listen what God share to us. It will be very simple this time. இந்த நாட்களிலே நான் பேச போகிற இந்த செய்தி ரொம்ப எளிதான ஒரு செய்தியாக தான் இருக்கும். ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசின சில காரியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். So let's all turn to the Gospel of Luke chapter 9 verse 1 to 2 and from 10 to 17. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனமும் 2ஆம் வசனத்தையும் வாசித்த பிறகு அதன் தொடர்ச்சியாக நாம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். So here Jesus called the disciple and he is sending them to the village to do the ministry. ஆண்டவர் தன்னுடைய சீஷர்களை அழைத்து அவர் கிராமத்துக்கு தன்னுடைய சீஷர்களை ஊழியம் செய்யும்படி அவர் அனுப்புகிறார். I'll read it fast. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and cure disease, and he set them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Whatever house you enter, stay there until you leave the town. So they set out and went from village to village proclaiming the good news and healing the people everywhere. And after doing all these things, they come to Jesus and reported to God, Jesus
that what they have done in that village. இந்த 1ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கும் போது அதை நான் வேகமா வாசிக்கிறேன். அவர் தம்முடைய 12 சீஷரையும் வரவழைத்து சகல பிசாசுகளையும் துரத்தவும் வியாதியுள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிணியாளிகளை சொஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார். அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, வழிக்கு தடியையாவது பையையாவது அப்பத்தையாவது காசையாவது எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டாம், 2 அங்கிகளை கொண்டு போகவும் வேண்டாம். எந்த வீட்டிலே பிரவேசிக்கிறீர்களோ அங்கே தங்கி அங்கிருந்து புறப்படுங்கள். உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் எவர்களோ அவர்களுடைய ஊரை விட்டு நீங்கள் புறப்படும் போது அவர்களுக்கு சாட்சியாக உங்கள் கால்களில் பாதரட்சையை உதறி போடுங்கள் என்றார். இது எல்லாவற்றையும் இயேசுநாதர் அந்த சீஷர்களுக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க வாசிங்க. Yes, when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him, and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. அங்கே அவர்கள் அடுத்த வசனத்தை நீங்க போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்ல யாரோ வாசிங்க. அவர்கள் புறப்பட்டு போய் நெக்ஸ்ட் அப்பொழுது 10 போடுங்க. அப்போஸ்தலர் திரும்ப வந்து தாங்கள் செய்த யாவையும் அவருக்கு விவரித்து சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி பெத்சாயிதா என்னும் பட்டணத்தை சேர்ந்த வனாந்திரமான ஒரு இடத்துக்கு போனார். Okay, they had very tired ministry because there was no food, no dress to change, no bags, no money, nothing. அவங்ககிட்ட மாற்று உடை இல்லை, காசு இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, எதுவுமே இல்லாதனால அவங்க ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்தார்கள். But God still he chose disciple to come after him to the wilderness. ஆனாலும் அவங்க சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்கன்றத கூட பார்க்காம இந்த இயேசுநாதர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த வனாந்திரத்துக்கு அவர்களை கூட்டிட்டு போறார். And they were still tired, and people around that village and that wilderness, people all gathered together, but Jesus came, so we should go and see him. அங்கே அவங்க டயர்டா இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கூட்டம் கூடி இயேசுநாதரை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் வந்து விட்டார்கள். So there is so many people, like 5,000 members written in the Bible, but scholar says only men's is calculated there. The women and children, it can be like 15,000. அங்கே 5000 புருஷர்களை மாத்திரம்தான் என்று போட்டிருக்கிறது. மிற்றவர்களை அங்கே கணக்கு சொல்லவில்லை. ஆனால் நிபுணர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் 5000 புருஷர்களை மாத்திரம்தான் கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள், மனைவிகளை கணக்கெடுக்கவில்லை, ஸ்திரீகளை கணக்கெடுக்கவில்லை, அல்லது குழந்தைகளை கணக்கெடுக்கவில்லை என்று நிபுணர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். So you know the story after what God done for the multiple, like 5 loaves and 2 fishes. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அங்க இருக்கிற கூடியிருந்த ஜனங்களுக்கு 5 அப்பம் 2 மீன்களை வைத்து என்ன அற்புதங்கள் செய்தார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். But before that I want to tell you that God gave a assignment to disciple. ஆண்டவர் சீஷர்களுக்கு ஒரு அசைன்மென்ட் கொடுக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். So we as a Christian we also have an assignment. கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிற நமக்கும் ஒரு வேலையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். It can't be like you should stand here and preach. That is not the assignment or ministry. But in your home you have assignment, in your college you have assignment. What else means in home you should teach your kids the Bible verse. That is our assignment. இங்கே நின்று பேசுவது மாத்திரம் ஒரு வேலையா இல்லை, அது ஒரு ஊழியமா இல்லை, அப்படி என்பது ஒரு காரியம் இல்லை. நம்முடைய வீட்டிலே, நம்முடைய குடும்பத்திலே, நாம் செல்லுகிற கல்லூரியிலே, நாம் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில், அங்கே நமக்கு ஒரு வேலையை ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கும் போது அதையும் நாம் செய்கிறவர்களாக தான் இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நாம் நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்வது என்பது ஒரு வேலை தான்.
and leading them in a spiritual way, it's an assignment. அவர்களை ஆவிக்குரிய விதத்தில் நடத்துவது என்பது ஒரு அசைன்மெண்ட் தான். In college, where you stand different, where others go in different way, that is an assignment. மறுபடியும் சொல்லுங்க. சரி, In college, when you stand a differently, when you come out with some different thing, others will go in different way, you come out with different, that is an assignment. மற்றவர்கள் ஒரு வழியிலே போகும்போது வேற வழியிலே செல்லும்போது நீங்கள் தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு வழியில செல்றீங்க பாருங்க, அதுவும் ஒரு அசைன்மெண்ட் தான். So when we go to the office, you'll do a work, not like boss is seeing. If boss is seeing you are working, it's not an assignment. If he is not seeing, still you're working, you're doing perfectly, right manner, you're doing an assignment. ஒரு வேலைக்கு போறீங்கன்னா அந்த வேலையில இருந்து பாஸ் பார்க்கறாரு, அவர் பார்க்கறாருன்றதுக்காக நீங்க செய்றீங்க பாருங்க, அந்த செயல்முறை அது மாத்திரம் செயல்முறை அல்ல. ஆனா நீங்க அவர் பார்த்தாலும் பார்க்காட்டியும் உங்க வேலையை நீங்க சரியா செய்றீங்க பாருங்க, அதுவும் ஒரு செயல்முறை தான். Amen. Amen. And we should all give an account when we meet Jesus. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும் போது நாம் அவர்களுக்கு கணக்கு கொடுக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். He won't be asking like how many likes you had in Instagram or Facebook. உன்னுடைய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்ல எத்தனை லைக் வாங்கினேன்னு ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரு. And how the selfies beautifully come or not. எவ்வளவு அழகா நம்ம செல்ஃபி எடுத்ததெல்லாம் வந்திருக்குன்னு கேட்க மாட்டாரு. And how much followers we have. எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கிறோம்னு கேட்க மாட்டாரு. He won't ask, he will ask what the assignment what I gave, how you did. ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த செயல்முறையை நீங்க எப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்றத தான் ஆண்டவர் கேட்பாரு. Now I said as a small assignment, right? Like praying, like telling to as you people teach, you're teaching your kids, teaching the kids in the spiritual. So these all the assignments that one day we going to give an account. நீங்க நான் சொன்ன பாருங்களா, ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வீட்டில் உங்க பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொள்வது, நீங்கள் கல்லூரியில் நீங்கள் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறது செய்கிறது, இந்த மாதிரி உதாரணங்களை சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஒரு செயல்முறையாக இருக்கிறது. So if you are now 20 and only 50 is your lifetime, you're pretty old. இப்போ உங்களுக்கு வயசு 20 இருந்தால் உங்கள் வயசு 50 ஆகும்போது நீங்கள் ரொம்ப வயசானவங்களா ஆகிடுவீங்க. நோ 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 இல்லை இப்போ வேறு ஏதோ சொல்கிறாங்க, சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம வயசு 20, 50 வருஷம் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஓல்டு, வி ஆர் ஓல்டு. இப்போ உங்கள் வயசு 50 ஆனால் 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஓல்டு, யங். யங்கா? எஸ். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ஏஜ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டேட் ஆஃப் பர்த் வி born in this world, இட்ஸ் அபவுட் த டேட் ஆஃப் டெத். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, எந்த வயசாக இருந்தாலும் சரி, வயசு கம்மியாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப எனக்கு வயசு கம்மி தான் சொல்லி இருந்தாலும் அதுலேயும் யூஸ் இல்லை, எதுவும் செய்யலைன்னா பயன் இல்லை. வயசு அதிகமாக இருக்கிறவங்களும் அவங்க அந்த வயசு அதிகமாகிறதுலும் அவங்க செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த 50லேருந்து 100 வயசுக்குள்ளே அவங்க செய்கிறத அதை பார்க்க சொல்கிறாங்க அவங்க. But so we should be very watchful and wait because we don't know the next minute what will happen in our life. அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்க போகிறது என்பதே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெரியவில்லை. So first point that I want to tell about, Jesus calls before he sends out. முதல் குறிப்பு நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது, இயேசு அவர்களை அனுப்புவதற்கு முன்பதாக அவர்களை அழைத்தார். It is very important that we should hear the calling of Jesus Christ in our life. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அழைப்புதலை நம்முடைய வாழ்க்கையில கேட்பது ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது. Before the miracle, Jesus first called the disciple to himself. அற்புதங்களை செய்வதற்கு முன்பதாக இயேசு தனக்கென தம்முடைய சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டார். So ministry begins with intimacy with Jesus, not activity. ஊழியம் துவங்குவதற்கு முன்பதாகவே இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு ஐக்கியத்தை, உறவை ஏற்படுத்துவதுதான் இருந்ததே தவிர செயல்முறை முதலாவது ஆரம்பிக்கவில்லை. So disciple doesn't voluntarily go to Jesus. Jesus called them by the name, by name. சீஷர்கள் தானாகவே இயேசு கிட்ட போய் சேரவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பெயர் சொல்லி அவர்களை அழைத்தார். Not about what they have or what their position is. He just called so humble men like fishermen,
tax collector, like that. இயேசு கிறிஸ்து அழைத்தவர்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தாழ்மையுள்ளவர்களை தான் அழைச்சார். ரொம்ப திறமசாலியோ ரொம்ப பணம் படைத்தவர்களையோ ரொம்ப நல்ல பொசிஷனில் நிலையில் இருக்கிறவங்களையும் அழைக்கலை. ஒரு மீன் பிடிக்கிறவரை, ஒரு வரி வசூலிக்கிறவரை, அவர்களை தான் அழைத்தார். And he want to be intimacy with these people, the disciples. People will come and go, but the disciple always stay with Jesus, and he want that intimacy connection with God. ஜனங்க வருவாங்க போவாங்க, ஆனால் சீஷர்கள் இயேசுவோடு கூடவே இருப்பதினாலே இயேசுவோடு கூட ஒரு நல்ல ஐக்கிய உறவை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு விரும்பினார். So as a people of God, we want to know the calling of Jesus, because only by the Holy Spirit, if you have a Holy Spirit, and the Holy Spirit will talk to you in this way, like you can find that Jesus calls you a particular purpose in your life. தேவ ஜனமாக இருக்கிற நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அழைப்பை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை கேட்டு நாம் அதன்படி செயல்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அவருடைய சொற்படி நாம் கேட்டு அழைப்பை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். In that verse we see three things that Jesus did to them. He called them, he gave them authority, and he sent them out. அங்கே பாருங்க, அந்த வசனத்தில் 3 காரியத்தை இயேசு சொல்லுகிறார். முதல்ல இயேசுநாதர் சீஷர்களை அழைக்கிறாரு, ரெண்டாவது அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கிறாரு, மூணாவது தான் அவர்களை போக சொல்றாரு, அனுப்புறாரு. God never sends us without equipping us first. God never sends us without equipping. நம்மை ஒரு கருவியாக எக்யூப் பண்ணாம அந்த இதா மாத்தாம நம்மளை ஆண்டவர் அனுப்புறதில்லை. Because he gives the strength, when he calls, he gives us strength also to do that calling, the will of God in our life. நம்மளை ஆண்டவர் அழைக்கும் போது அதுக்கு உண்டான வேலை செய்கிற அந்த வேலனையும் நமக்கு தந்து தான் அவர் அழைக்கிறார். Sometimes we feel that I have own strength and I have own talent and I can go and stand and do all things without Jesus. But you can't even finish his purpose in life without with your strength. சில நேரத்தில் நாம் நினைக்கிறோம் நம்முடைய பலத்தை வைத்து, நம்முடைய திறமை வைத்து, நம்முடைய அதிகாரத்தை வைத்து இயேசுவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாமல் நானே எல்லாவற்றையும் சாதித்து விடுவேன் என்று நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இயேசு இல்லை என்றால் நம்முடைய பலத்தை வைத்து போராடினால் அது ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. We can't even fulfill that calling that God called us. தேவனுடைய திட்டத்தையும் நாம் நிறைவேற்ற முடியாது. So when we see in schools, a teacher does not send student to write exam before teaching the lesson. ஸ்கூல்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, பிள்ளைங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க படிப்பு சொல்லி கொடுக்காம எக்ஸாம் எழுத அனுப்புறதில்ல. So Jesus also trained the disciple before he sent out to the villages. கிராமத்துக்கு அவர் அனுப்புறதுக்கு முன்பதாக சீஷர்களுக்கு அவர் ஒரு பயிற்சியை கொடுத்தே அவர் அனுப்புகிறார். Sometimes this disciples feel that I'm not qualified, I don't have talent, or I don't know to speak, how can I go, like that they think. சில நேரத்தில் சீஷர்கள் நினைக்கிறார்கள், எனக்கு திறமை இல்லை, எனக்கு பேச்சு திறமை இல்லை, நான் எப்படி போவது என்று அவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள். But Jesus always, when you see in the Bible, we see everyone got equipped by the God and they sent out and they got a victory. வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், எல்லாரையும் தேவன் அழைத்தார், அழைத்த பிறகு அவர்களை உருவாக்குகிறார், உருவாக்கின பிறகுதான் அவர்களை அனுப்புகிறார், அனுப்பி வெற்றியும் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். So the intimacy is very important, then only you can find that calling that God has for you. ஆகவே தேவனோடு வைத்திருக்கிற அந்த உறவின் ஐக்கியம் மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்பொழுதுதான் தேவனுடைய அழைப்பின் சத்தத்தை நாம் கேட்க முடிகிறவர்களாய். Sometimes we feel we can go out to have a relax, the vacation we can take, but please don't take vacation from God. சில நேரத்தில் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வெக்கேஷன் போகணுன்னு நினைக்கிறோம், அதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவை விட்டு துண்டித்து தூரமாய் போய்விடாதீர்கள். So don't change the time
where you sit with God and read the Bible also. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உட்கார நேரத்தையும் ஜெபிக்கிற நேரத்தையும் நீங்கள் அதை மறந்து விடாதீர்கள், அதை தள்ளி போடாதீர்கள். So when God called you, He equipped you, then He will send you. ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கும் போது அவர் உங்களை உருவாக்குவார், பிறகுதான் உங்களை அனுப்புவார். Then the second problem is, the problem was bigger than the disciples. ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த பிரச்சனை சீஷர்களை காட்டிலும் பெருசா இருக்குது. Because the crowd was so big. ஏன்னா அங்க இருக்கிற கூட்டம் ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு பாருங்க. So the disciples saw the hungry crowd. There was so much of hungry they were. So it was so late that night, that time. ரொம்ப லேட் ஆனதுனால அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப பசியா இருக்கிறாங்க. Jesus started preaching because so many people came around. நிறைய ஜனங்க வந்ததுனால இயேசு கிறிஸ்து போதிக்க ஆரம்பித்தார். He forgot about the food that time. அந்த நேரத்துல சாப்பாட குறித்து அவர் மறந்துட்டார். But these disciples, as before we saw, they didn't eat for days and they went for the ministry and came back. They also was hungry. அங்க பாருங்க, அந்த சீஷர்கள் அவர்கள் ஊழியத்தை முடித்து திரும்ப வரும்போது அவர்களும் ரொம்ப சோர்வா பசியாக அவர்களும் இருக்கிறார்கள். In that place they can't even buy anything. There was like wilderness. அங்கே வனாந்திரமா இருக்கிறதுனால அங்க எதுவும் வாங்கி சாப்பிட முடியாது பாருங்க. அதனால அவர்களும் எதுவும் வாங்கி சாப்பிட முடியாத ஒரு நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்க. So again he is giving an assignment to the disciple, please go and search for the food. மறுபடியும் ஒரு அசைன்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு. எங்கன்னா உணவு இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சீஷர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். And they are not telling Jesus, how can we see here? They didn't ask, but they go and went and see where they can find some food to eat. ஆனால் அவங்க இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட, என்ன ஆண்டவரே நீங்கள் இங்கே எங்கே சோறு கிடைக்கும், இங்கே நாங்கள் எங்கே போய் பார்க்குறது அப்படின்னு அவங்க முகம் சொலிச்சு பேசாமல் அவங்களும் தேடுறதுக்கு போயிட்டாங்க பாருங்க. And disciples saying, Lord, please send them away. Please send them. There will be no food. Please send them. சீஷர்கள் சொல்கிறாங்க, இங்கே எதுவும் சோறுலாம் கிடைக்காது, தயவுசெய்து அந்த கூட்டத்தை அனுப்பிடுங்க அப்படின்றாரு. So see, God always welcome. Jesus always welcoming the crowd, but the disciples always want to send back to their home. ஆண்டவர் எப்பவுமே கூட்டத்தை வரவேற்கிறவரா இருப்பார். ஆனா அந்த சீஷருங்க எப்படின்னா அந்த கூட்டத்தை எப்படி கலைக்கலாம்னு பார்ப்பாங்க. So they don't know what to do, and we also pray sometime, we just pray, Lord, please send that people away, please, I don't like them, he should not come near me. Like that we will pray. சில நேரத்துல நம்மளும் ஜெபம் பண்ணுவோம் பாருங்க, அவன் இந்த இடத்துக்கு வந்துடக்கூடாது, அவன் இங்கே வந்துடக்கூடாது, தயவு செய்து அவனை அனுப்பிடுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம ஜெபிப்போம் பாருங்க. அந்த மாதிரி அந்த சீஷர்கள் we will pray like go let them go to foreign land also sometimes. சில நேரத்துல அவன் எங்கனா வெளியூருக்கு போட்டுமே, எதுக்கு என் முன்னாடி நிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். But Jesus said, you give them something to eat. Again he is telling. மறுபடியும் இயேசு சொல்றாரு பாருங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுப்பா அப்படின்றாரு. Jesus was stretching their faith and perspective that time, but they don't know what will happen next. அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அவர்கள் நீடித்து வைக்க பார்க்கிறார். ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு அது புரியவில்லை. So and after they looking there, they got 5 loaves and 2 fish from one boy. ஒரு பையன்கிட்ட இருந்து ஒரு 5 அப்பமும் 2 மீன்களும் அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுத்துட்டு வந்ததை நீங்க பார்க்க முடியும். So third point I want to say is, God uses what you already have. மூணாவது குறிப்பு என்னன்னா, நீங்க எதை வச்சிருக்கிறீங்களோ அதை தான் ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார். So disciples go and went and they answered, we have only 5 loaves and 2 fish. They thought it was too small for this crowd. ஆனா சீஷர்கள் போய் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட, எங்க கிட்ட வெறும் 5 அப்பமும் 2 மீனும் தான் இருக்குது, ஆனா இந்த கூட்டத்துக்கு இது போதாதே என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். But Jesus never asked for what we don't have. ஆண்டவர் எது இல்லையோ அதை கேட்க மாட்டார் எப்பவுமே. He asked for what is already in your hand. என்ன உன் கையில ஏற்கனவே இருக்குது என்பதை தான் இயேசு கிறிஸ்து கேட்பார். Your gifts may feel very small, like talents or opportunity or resources.
உங்க ஈவு ஒருவேளை ரொம்ப சிறியதா இருக்கலாம், மேபி அது சின்ன தாளந்தா இருக்கலாம், ஒரு சின்ன வாய்ப்பா இருக்கலாம், ஒரு சின்ன ரிசோர்ஸா இருக்கலாம், வளமா இருக்கலாம். But when we place it in God's hand, it comes enough for us. It becomes bigger for us. ஆனா அது என்ன சின்னதா இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய கரத்துல நாம் வைக்கும்போது அதை நாம் பெருக்கமாக பெற்றுக்கொள்கிறவர்களா இருக்கிறோம். Just imagine a seed. There is only small seed, but when you put it in a soil, it will grow. The big tree will come. ஆமா. It is like that. சின்ன விதையை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த விதையை மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வைக்கும்போது அந்த மண்ணிலிருந்து அது வளரும் போது அது ஒரு மரமாக காட்சி தோன்றுகிறது பாருங்க. So miracle is not in the size of the seed. The miracle is in the life inside the seed. அற்புதம் என்பது அது அந்த விதையினுடைய அந்த அளவில் அல்ல, ஆனால் அற்புதம் என்பது என்னவென்றால் அது வாழ்க்கையில் அந்த அந்த விதை எதை கொண்டு வெளிக்கொண்டு வருகிறது என்பதுதான் அந்த அற்புதமாக இருக்கிறது. So same is true with what God placed in your hands. அதுதான் உண்மை. ஆண்டவர் உங்க கையில எதை கொடுத்திருக்கிறார் என்பது. So just imagine what you have in your hand. It can be a small amount of money, it can be a small amount of strength, anything that you have. உங்க கையில என்ன ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாருன்னு பாருங்க. அது ஒரு கொஞ்சமான சொற்பமான பணமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பெலனா இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று உங்க கையில கொடுத்திருக்கு. Don't put your effort by like doing yourself to increase, but give it in God's hand that He will multiply it. நீங்களே அதை உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க ரொம்ப பிரயாசம்லாம் படாதீங்க. அதை ஆண்டவர் கரத்துல வச்சீங்கன்னா அதை பெருக்கமாக்குவார். So every time when we the tithes all comes, when we go home, my dad and mom sit and they will pray. They'll keep the hand and pray to increase. எப்போல்லாம் தசம பாகம் சபையில் கொடுக்கிறார்களோ அந்த தசம பாகத்தை என்னுடைய தகப்பனாரும் தாயும் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வைத்து அந்த தசம பாகத்தில் கை வைத்து என்னுடைய தாய் பெருக்கத்துக்காக அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். Then that whole month we will be satisfied with God's miracle in our life. அந்த முழு மாதமே ஆண்டவருடைய அற்புதத்தினாலே நாங்கள் திருப்தி ஆவோம். So fourth point, the disciples were holding the miracle. நான்காவது குறிப்பு, சீஷர்கள் அவர்கள் அற்புதத்தை அவர்கள் பிடித்து வைத்து கொண்டிருந்தார்கள். So after they took from that boy, they had it in their hand and thinking what will happen, how it can be. They couldn't think what will happen next. அதுக்கப்புறம் அந்த 5 அப்பமும் 2 மீன்களையும் வாங்கிட்டு வந்து சீஷர்கள் கையில் வச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது என்பதை அவர்கள் யோசிக்க கூட இல்லை, அதை கையிலே வைத்திருந்தார்கள். So Jesus did something powerful. He took that and blessed it and broke it and gave it to the disciples. ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? அதை வாங்கி அதை பிட்டு அதை ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு சீஷர்களிடத்துல கொடுக்கிறார். Then the disciples gave to the crowd. அதுக்கப்புறம் சீஷர்கள் crowd இடத்துல கொடுத்தார்கள். They all sit in like opposite sides. They all sit together like we have a dinner or lunch together. They all sat in faith. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் நாம் எப்படி பந்தியிலே உட்காருவோமோ அதே போல ஒருவருக்கொருவர் எதிரெதிரே பார்த்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள். So when God blessed, it was 5 loaves and 2 fish. When the disciples spread that, it got multiple. ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது அது வெறும் 5 அப்பம் 2 மீனா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இயேசுநாதர் சீஷர்கள்ட்ட கொடுத்து அதை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அது மிகப்பெரிய மல்டிபிளா நிறைய மாறிடுச்சு. So they were holding that miracle in their hands. அவர்கள் சீஷர்கள் அந்த அற்புதத்தை கையில் வைத்திருந்தார்கள். Just imagine after the tired day they saw so much of food. They want to eat it literally, but they all gave it to the people. சீஷர்கள் பாருங்க, ஏற்கனவே பசியில காஞ்சி போய் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு பசியில சாப்பிடணும் தான் தோணும். ஆனா அவங்க அங்க இருக்கிற ஜனங்க எல்லாருக்கும் பிட்டு கொடுத்தார்கள். Amen. Think of a water tap connected to a large water tank that will come. The source of water will come after come. ஒரு பெரிய தண்ணி டேங்க் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணி டேங்க்ல ஒரு டேப் இருக்கும் பாருங்க. அந்த டேப்ல இருந்து எப்படி தண்ணி வருமோ அந்த மாதிரி God will bless us like that. அந்த மாதிரி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். God wants believers to become a channel of his blessing. ஆண்டவர் தன்னுடைய விசுவாசிகளை இந்த
ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒரு பாலமாக அவர் இருக்க விரும்புகிறார், சேனலாக இருக்க விரும்புகிறார். So fifth, what next happened? The miracle was a lesson for the disciples also. ஐந்தாவது குறிப்பு என்னன்னா, அந்த பாடம் சீஷர்களுக்கும் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது. So the topic I choose is like the miracle was for the disciples. நான் எடுத்த தலைப்பு என்னன்னா, இப்பதான் சொல்றீங்க போல, என்ன தலைப்பு இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. The miracle is for the disciples. இந்த அற்புதமே சீஷர்களுக்கு தான், அதான் என்னுடைய In my prospective way, because you can also tell in your way, people should be fed, but for me the miracle was for the disciples. என்னுடைய கணிப்பின்படி, என்னுடைய பார்வையிலே இந்த அற்புதம் சீஷர்களுக்கு தான் என்று நான் சொல்லுகிறேன். Because after the disciple they are tired and came to Jesus, Lord, I don't know what to do. He saws all inner and the outer men. He knows that you are tired, but still Jesus want to know that they want to see the miracle that Jesus is doing. சீஷர்கள் ரொம்ப சோர்ந்து டயர்டா அவங்க அங்க வந்திருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து அவர் செய்கிற அற்புதத்தை சீஷர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசுவே விரும்பினார். So he won't tell that go look for something and come. He won't tell that. He will always make us wait for the big amount of blessing. அவர் பாருங்க, நீ போ, என்னத்தையோ உனக்கு வேலையை செஞ்சுக்கோ, ஏதாவது போய் சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சீஷர்களை அனுப்பல. அவர் அப்படி நம்மளை அனுப்பவும் மாட்டாரு. அவர் ஏதாவது பெருசா நமக்கு செய்வதற்காக நம்மை காத்திருக்க வைப்பார். Amen. So God allows challenge in our lives so that our faith muscles grow stronger. நம்முடைய வாழ்க்கையில சவால்களை தேவன் அனுமதிப்பதனுடைய காரணம் என்னவென்று சொன்னால், நம்முடைய விசுவாசம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக அது வளர வேண்டும் என்பதற்காக. So next is a sixth point, 12 baskets, a personal reminder for us. 12 கூடைகள் ஒரு தனிப்பட்ட ரிமைண்டரா நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது. ஆறாவது குறிப்பு. So once like everyone ate, there was still left over. எல்லாரும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் மறுபடியும் மீதி இருக்குது பாருங்க. So it was 12, right? அது 12 சரியா? So what you think? 12. நீங்க 12 ன்ன உடனே எதை யோசிக்கிறீங்க? It's for disciples, yes. So just think of that, like every basket God give it to that disciple and he said go and enjoy and go and enjoy have with your family. ஆண்டவர் பாருங்க, அந்த ஒரு கூடையும் ஒரு சீஷர் கையில கொடுத்து, பா நீ நல்லா அடிச்சு புசி உன் குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு அனுப்புறாரு. So when you trust God, when you still be patient what God is doing in your life, you will get leftovers and you have a great blessing in your life. ஆண்டவரை நம்பி ஆண்டவருக்காக நீங்கள் பொறுமையாக காத்திருக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்ள முடியும். So this message is not feeding the crowd. இந்த செய்தி அந்த வந்திருக்கிற ஜனங்களை போஷித்ததுக்காக மாத்திரம் அல்ல. It was about training to the disciples to trust God more. சீஷர்கள் இன்னும் ஆண்டவரை அதிகமாக நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார். So God wanted them to learn. He provides, he multiplies, he works through ordinary people. ஆண்டவர் அவர்களுக்கு எதை கற்றுக் கொடுத்தார் என்று சொன்னால், அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார், அவர் பெருக்குகிறவராக இருக்கிறார், அவர் ஒரு சாதாரணமான மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை காண்பித்தார். So let us all pray to God. Let us all close our eyes. நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த காலை வேளையில ஜெபிப்போம். And think that you may be tired in doing ministry or in some ways. இந்த நீங்க சில ஊழியத்திலேயோ இல்லை நீங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிற உங்க பிரயாணத்திலே நீங்க சோர்வுள்ளவர்களாக இருக்கலாம். You have no food or money or anything that you are searching for. நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த பணமோ எந்த உணவோ ஒண்ணுமே உங்களுக்கு நீங்க தேடி சோர்ந்து போயிருக்கலாம். Jesus want your intimacy with him and he calls you by your name. அவர் இயேசு தம்மோடு கூட நீங்கள் உறவு வைத்துக் கொள்ளவே அவர் விரும்புகிறார். உங்களை பெயர் சொல்லி அவர் அழைத்திருக்கிறார். And he qualifies you after calling. உங்களை அழைத்தே அவர் உங்களை குவாலிஃபை பண்றார். He gives that power and might to go forward.
முன்னேறி செல்வதற்கு உங்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்தே உங்களை முன்னேறி செல்ல அவர் அனுப்புவார். So please keep in mind that if you're tired, just come to Jesus and be relaxed. God is waiting for the big miracle in your life. நீங்க ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்தீர்கள்னா நீங்க ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல வாங்க, சமூகத்துல வாங்க. அவர் உங்களுக்காக ஒரு அற்புதத்தை வைத்திருக்கிறார். You will think that people will get blessed, but no, God wants you, God wants bless you, and through you they will be blessed. உங்கள் மூலமாக தேவன் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்பியே தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். So be faithful what God calls you for. தேவன் உங்களை அழைத்த அழைப்பில் நீங்கள் உண்மையாக இருங்கள். So the question is, do you have enough? நம்ம கேள்வி என்னன்னா, நமக்கு போதுமானது இருக்குதா? Will you place what you have in your hand to Jesus? உங்க கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை நீங்கள் நிறுத்தி இயேசுவினிடத்திலே காண்பிக்க முடியுமா? Because small thing is God's hands become a miracle. ஏனென்றால் சிறிய காரியம் ஆண்டவருடைய கரத்துக்கு போகும்போது அது ஒரு பெரிய அற்புதமாய் மாறி விடுகிறது. It can be whatever you are facing right now. இந்த நாட்களிலே இந்த நேரத்திலே நீங்கள் எதை சந்தித்து கொண்டிருக்க Tell நேர்ந்தாலும் to God, Lord, I have only this. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்கிட்ட இது ஒண்ணுதான் இருக்குப்பா. Lord, I have only this much, Lord. ஆண்டவரே என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கு ஆண்டவரே. Lord, I want to give it to you in your hands. ஆண்டவரே இதை உம்முடைய கரத்திலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். I did all my assignments and I'm doing your ministry, but still I have only this. I'm giving it in your hands. நீர் கொடுத்த எல்லா வேலைகளையும் நான் முடித்து நான் உம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிறேன். ஆனால் இருந்தும் என்னிடத்தில் இவ்வளவுதான் இருக்கிறது, இதை நான் என் கையிலே வைத்திருக்கிறேன். Thank you that you will bless me. ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீர் என்று நான் நம்புகிறேன். And we have faith in you and we trust in you. ஆண்டவரே எங்களுக்கு உம் மேல நம்பிக்கை இருக்குது, விசுவாசம் இருக்குது, நாங்கள் உம்மையே நம்பி இருக்கிறோம். Thank you, Lord, for this 12 baskets left over. ஆண்டவரே மீதியான அந்த 12 துணிக்கைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். You never left that disciples, not forsake the disciples. அந்த சீஷர்களை நீர் அவர்களை விட்டு விலகவும் இல்லை, அவர்களை கைவிடவும் இல்லை. You consoled them, you took care of them what they needed. அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர்களை நீ ஆறுதல் படுத்தி அவர்களுக்கு தேவையானதை நீர் சந்தித்தீர். Same way, Lord, be with us and empower us and give us your power and might that we will go and do the ministry in a better way. ஆண்டவரே இன்னும் சரியாக நாங்கள் எங்களுக்கு நீர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வேலையிலே நாங்கள் செவ்வன நாங்கள் செய்ய அதற்கு எங்களை அதிகாரமும் வல்லமையும் நீர் கொடுத்து எங்களை அனுப்புவீராக. Thank you that you bless today. Thank you, Lord. ஆண்டவரே இன்றைக்கு எங்களை ஆசீர்வதித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். We should in every day we should have a faith that you will lead us and you will bless us. ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நீர் நடத்தி எங்களை ஆசீர்வதிப்பீர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். The people around us should know that we are blessed, Lord. எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே. And we want to stand a testimony for you. உமக்காக நாங்கள் ஒரு சாட்சியாய் நிற்க வேண்டும். In the name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். God bless you. Thank you for